میں نے ایک دفعہ ایک بندے کو دیکھا چنے کھا رہا ہے. چنے کھانے کی نا خوشبو اٹھتی ہے, چنا صحیح بھنا ہوا تو اس کی خوشبو. میں بیٹھا تو آخر آپ بھی کھائیں. میں نے چند چنے اٹھا. میں کیوں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگا میری پٹھے کمزور ہو گئے تھے, اعصاب کمزور ہو گئے تھے, میں نے یہاں علاج کرایا, ختم ہو گیا تھا. میں چل پھر نہیں سکتا تھا, سہارے سے اٹھتا تھا, جسم لڑکڑاتا تھا, ایسے لرزہ ہوتا تھا, وائبریشن ہوتی تھی, گر پڑتا تھا. بہت یہاں علاج کیے, ٹیسٹ کیے, انہیں کہ یہ دنیا کی لا علاج بیماریوں میں سے ایک علاج ہے. پھر کہنے لگے کہ میں آسٹریلیا میں گیا, وہاں کا ویزا لگوایا, ٹکٹ لی, ایک ڈاکٹر تھا اس سے ٹائم لیا, اور ڈاکٹر سے ٹائم لینے کے بعد اس نے انگریز نے مجھے چیک کیا, باتیں کی, پوچھا, ٹیسٹ لیے, سارا علاج کرنے کے بعد کہنے لگا چنے کھاؤ. بس سارا علاج کرنے کے بعد کہا کہ مجھے پہلے تو بہت غصہ آیا کہ اس چنوں کے لیے میں یہاں آیا تھا, بہت غصہ آیا. کہا کہ اس نے میرے چہرے کو پہچان لیا, انگریز نے. اس نے کہا یہ بظاہر معمولی چیز ہے, اس معمولی چیز ہے. اور پھر اس نے کہا کہ بر صغیر کے بچے پہلے چنے کھاتے تھے, اب ٹافیاں کھاتے ہیں, پہلے چنے کھاتے تھے, اب چاکلیٹ, ٹافیاں, برگر, بوتلیں اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں, پہلے چنے کھاتے. بس وہ جو چنے تمہاری زندگی سے گئے ہیں اور تمہاری جسم, اعصاب, پٹھے, ہر چیز تمہاری بالکل بیکار ہو گئی. مغل دور میں ایک بادشاہ تھا, ابا جی فوت نہیں ہو رہے تھے احتیاطاً. اب ابا جی فوت ہوں تو ولی عہد کو بادشاہت ملے. ابا کی عمر لمبی ہو گئی. پھر بادشاہ کو قید کر دیا بڑے بیٹے نے ایک محل میں. ابا جی اب آپ بوڑھے ہو گئے, اب آپ یہاں رہیں, ہمیں حکومت کرنے دیں. قید کر دیا. تو بادشاہ نے کہا چلو بیٹا تو نے مجھے قید کر دیا, دو چیزیں تو دے دے, ایک چنے دے دے میں کھاتا رہوں گا چنے, اور ایک بچے دے دے میں پڑھاتا رہوں گا. تو بیٹے نے کہا بادشاہ ابا میرا ہے, قید ہو گیا ہے, پر بادشاہی نظام اس سے نہیں گیا. کیوں؟ بچے ہوں گے تو حکومت ہوگی بچوں پہ, بیٹھ جاؤ, اٹھ جا, یہ کر دے, فلاں کر دے. اور چنے جو ہیں وہ اس لیے ابے نے مانگے ہیں, یہ غذا ہی شاہی ہے, شاہی غذا ہے. انگلش میں چنے کو کیا کہتے ہیں؟ گرام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اچھا. اور گھوڑے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ چنے ہوتے ہیں. گھوڑے کی جو اصل غذا ہے وہ چنے اور گھاس ملا کے دیتے ہیں. اصل جو غذا ہے دلیا ہوتا ہے چنے کا بنا ہوا. اور گھوڑے کی طاقت سے آپ کی گاڑی کا انجن ہے, آپ کی موٹریں ہیں, کہتے ہیں اتنے ہارس پاور کی ہے. ہارس کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کو. چنے میں کیا راز رکھا ہوا ہے, چنے میں کیا راز چھپا ہوا ہے. ایک بابا جی تھے فیروز دین صاحب ملتان کے, رحمت اللہ علیہ, حکیم صاحب تھے. ایسے بازو کر کے بیٹھے ہوئے تھے, پرانی بات ہے کو 30 سال. جو نوجوان آتا, روئے ادھر, یہ بازو میرا ہے, تو ادھر سے کھینچ, تو ادھر سے کھینچ, میرا بازو ہلا کے دکھا دو. میں بھی شامل ہو گیا ان میں. سارے جوان لگے ہوئے ہیں اور بابا جی ایسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بندے کو کہنے لگے پترا ماں دا کھیر کیا نہیں پیتا, ماں کا دودھ نہیں پیا, زور لگاؤ. تیش دلاتا تھا بابا. کیا کرتا تھا بابا؟ کیا کرتا تھا؟ تیش دلاتا تھا, غصہ دلاتا تھا, اور زور لگائیں. جب کر لیا نا, جیب سے کہنے لگے منہ کھولو, جلدی کرو سارے, منہ کھولو. ہاتھ میں کرنا, منہ کھولو. چنے, کشمش اور دیسی بادام, یہ بریلر بادام نا, دیسی, منہ میں ایسے اٹھا کہ جو منہ میں ڈالا نا منہ بھر گیا, اور منہ سے نکال لگا. ایسے ہاتھ دو اور منہ کا اپنا سسٹم بناؤ, منہ بھر دی سب کا. کہنے لگے میری تم طاقت کا راز پوچھو گے, میری طاقت کا راز دو چیزیں ہیں. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی کھیلی ہے, یہ لفظ ہیں بابے کے. کبھی تولیہ استعمال نہیں کیا, بدن سے کشتی. نہانے کے بعد میں نے پورے بدن پہ تیل لگایا نہیں, کشتی کھیلی ہے, ملا ہے بہت زیادہ. ایک, اور صبح نہار منہ میری غذا یہ ہے, اور ویسے بھی میری جیب میں رہتے ہیں, میں چگتا رہتا ہوں. اس کے الفاظ ہیں کھاتا رہتا ہوں. صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت, اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں. صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں, جو شہنشاہ بنتے ہیں, وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے. بس یہی ہے. اور آپ کی زندگی میں, یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں, اس کے بہت فوائد, اس کے بہت فضائل, اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات. پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے, اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا. یہ اس کا فائدہ. اس آیت کے اندر تسخیر ہے, اس آیت میں رزق ہے, تسخیر ہے, اس آیت میں رزق ہے,
इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में ना खत्म होने वाला ऐसा निजाम है कि इस आयत पे यकीन करने वाला, मेरा लफ्ज जरा यकीन भी यकीन से सुनिएगा, यकीन भी यकीन से सुने, इस आयत पे यकीन करने वाला, इस आयत को पढ़ने वाला, इस आयत को अपनी जिंदगी के मामूलात में शामिल करने वाला कभी मंगता नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। इससे अगली बात यह है कि इस आयत को पढ़ने वाला, उसकी नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती, नस्लें कभी मंगती नहीं हो सकती। आपको कुछ जिंदगी में मुझे ऐसे लोग मिले हैं कि जो रईस थे, रईस आजम थे, लेकिन उनकी नस्लें मंगती बन गई, मंगती, भिखारी बन गई, मोहताज बन गई, मुफलिस बन गई। इस आयत के पढ़ने वाला मंगता नहीं बनेगा। क्यों? इस आयत में, इन दो आयात में तवंगरी है। ये इमाम जाफर सादिक का दूसरा कौल फरमा रहा, जो उनका फरमान है, मैं अर्ज कर रहा हूं, तवंगरी है। इस आयत में माल है, इस आयत में दराजी उम्र है, इस आयत में दराजी उम्र है, और इस आयत में गिना है, गिना। अगननी बेफजल का अमन सिवा, मुझे फजल, मुझे पता है मौला मैं गनी होऊंगा तेरे फजल से। वह अगननी, मेहनत से नहीं, इस फिक्रे को खामोशी से गौर से सुने। वह अगननी, मैं गनी हूंगा अगर, तो होगा तेरे फजल से। मुझे कलमा नसीब होगा अगर, होगा तेरे फजल से। मुझे कब्र में नकीरैन के सवालों जवाब में आसानी होगी अगर, तो होगे तेरे फजल से। और यहाँ तक कि अगर मुझे जन्नत मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी अगर मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी, जन्नत भी मिलेगी तो तेरे फजल से मिलेगी। इस आयत में, यानी इन दो आयात में गिना है, गिना है इस आयत में, और इसमें जरूरतों का पूरा होना है, हाजात का पूरा होना है। और इस आयत में किफायत है, किफायत। एक बंदे का खाना 100 में पूरा हो जाना ये किफायत है। 1 रुपए से मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं, चाहे तो लाख को मेरा रुपया कर दे तो मेरा अल्लाह चाहे रुपए को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे कक को लाख कर दे, अल्लाह मेरा चाहे लाख को कक कर, कक तिनका। सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूल। किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक से पूछा कि हुजूर ये फरमाएं कि सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के फजाइल क्या हैं, फवायद क्या है, इसके फवायद और फजाइल क्या हैं? फरमाया बस यही है कि बंदा फकीर से शहनशाह बन जाता है, बस यही। कितने बड़ों ने, मखदूम नूह साहब हाला सिंध, बहुत बड़ी हस्ती है, मजार है, दरबार है, मखदूम मोहम्मद नूह हाला सिंध में, उनकी उम्र बहुत लंबी थी। किसी ने उनसे दराजी उम्र का राज पूछा, फरमाने लगे मेरी दराजी उम्र का राज सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात। मखदूम नूह साहब। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा। तो दुखियारा देखो ना, कोई दुखियारा, कोई गम का मारा, कोई बीमार, उसे कह दो 3 तस्बीह सुबह शाम अल्लाह अकबर की पढ़ ले, ये तो मुश्किल नहीं है। बोले मुश्किल है? 3 तस्बीह सुबह शाम अगर वो अल्लाह अकबर की पढ़ ले, और आप उसे अगर 3 तस्बीह कहेंगे ना, वो सच्ची बात है 3 तस्बीह से ज्यादा पढ़ लेगा। और अगर वो मजबूर है ना, उसको हटा दो शर्त वुजू की। मरीज है बेचारा, पता नहीं उसका पेशाब निकल जाता है, पखाना निकल जाता है, उसको कै आ जाती है, कै आने से, मुंह भर के कै आने से वुजू वैसे ही टूट जाता है, किसी हालत में है, उसको सहूलत दो। मैंने बाबे को सहूलत दी थी, सराई बाबे को, क्या कहने लगा, सुख है, सुख है, सुख है। मैंने कहा बाबा सारा दिन बैठा रहे और यहाँ क्या करता रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, बस सारा दिन बैठा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा पढ़ता रहे। और क्या बताया था बाबे को? और 7 तयम्मुम मैंने सिखा दिया था, एक पानी वाला वुजू, धरती वाला वुजू, धरती वाला वुजू। उम्मत के लिए सहूलतें पैदा करो, लोगों के लिए सुख ले आओ, लोगों के लिए आसानियां फैलाएं, सुख फैलाएं, आसानियां फैलाएं। दुखी तो लोग वैसे ही है ना, दुखी तो लोग वैसे ही। एक खत मेरे पास आया, याद आया, सुन लो, बड़ी अनोखी बात उसने लिखी, खत वाले ने। हाँ जी, गुंगू की ट्रांसलेशन हो रही, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, गुंगू का तर्जमा हो रहा, आपके भी कोई हो ना,
गोया ये समाज से मारूम गूंगे हों तो उनको लाया करो। ये बाएं हाल के बाएं तरफ जो कोना है ना, इस तरफ सारे गूंगे बैठते हैं। इस तरफ ना बोर्ड लगा, थोड़ा सा कागज लगा देना, गूंगों का ऐसे लगा देना, हल्का गोया ये समाज से मारूम लोगों का हल्का। मेरे पास खत आया, खत में एक बंदे ने अजीब बात लिखी। कहने लगा कि मेरी बीवी अनपढ़ है, ये मानसेरा हजारा इस साइड से आया। मेरी बीवी अनपढ़ है, मैंने आपके दर्स में सुना अल्लाह अकबर। मेरी बीवी जल्जले के इस निजाम पे उसकी टांग टूट गई थी, कमर पे चोट लगी थी, झुक के चलती है, लंगड़ा के चलती है। उस दौर में अफरा तफरी में सही हड्डी नहीं जुड़ चुकी थी जब हर अस्पताल भरी हुई थी और सबके फ्रैक्चर थे और किसी की हड्डी कुछ नहीं बचा हुआ था। जल्जले में 2005 का था ना, 5 के जल्जले में अजीब खत पढ़ा मैंने, और मुझे खत यकीन जानी पढ़ के ना, मैं बड़ी देर तक खत को सीने से लगा के ना, मेरे आंसू निकल गया और मेरे आंसू वाकई निकल गया। तो उस खत में मैंने जो बात पढ़ी बड़ी अजीब, तो जल्जले में हड्डी टूट गई और कमर पे चोट लगी, झुक के चलती, गरीब लोग हैं, घर का काम काज हमारा खत्म नहीं होता, पानी दूर से लाना पड़ता है, लकड़ियां जंगल से चुन के लानी पड़ती हैं और घर भी टपकता है। बीच आता है वो खत बिल्कुल एज इट अक्स के साथ मैगजीन में छाप दूं या नेट पे डाल दूं, और सब कुछ होता है। दस्ती खत मुझे किसी ने आके दिया, लेकिन मैंने आपका दर्श सुना अल्लाह अकबर का, तो मेरे दिल में ख्याल आया मैं बीवी को बता दूं कि अल्लाह अकबर 3 तस्बीह सुबह शाम पढ़ लिया कर। कहने मेरे बीवी से पूछा अल्लाह अकबर आता है? उसने अल्लाह अकबर क्यों नहीं आता है? अल्लाह अकबर तो आता है मुझे। मैंने कहा सारा दिन पढ़ा कर अल्लाह अकबर, सारा दिन पढ़ा कर, सारा दिन अल्लाह अकबर पढ़ा कर, और 3 तस्बीह सुबह और 3 तस्बीह शाम पढ़ लिया कर। जिस हालत में है पढ़ लिया कर, बस पढ़ती रहा कर, जिस हाल में है पढ़ती रहा कर। और कहने लगा उसने पढ़ना शुरू कर दिया, कोई चंद माह ही पढ़े, चंद माह पढ़े, उसकी कमर सीधी हो गई, थक जाती थी। पहले एक डोल के भर के लाती थी, अब 2 डोल भर के लाती थी। और दवाइयां पहले कभी दवाई पैसे मिल जाते थे खा लेती थी, दर्द की गोलियां उसने छोड़ दी हैं। उसकी टांग सीधी हो रही है, कमर तो सीधी हो गई, टांग सीधी हो रही है। और मेरे घर में पहले ना बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। मैंने 3 तस्बीह सुबह शाम मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, या अल्लाह मैं इन बच्चों की तरफ से 300 ऊंट सुबह और 300 ऊंट शाम को सदका करता हूँ। कहने लगे बच्चे ठीक हो गए मेरे। कहने हमारे यहाँ जो है एक डॉक्टर साहब आते हैं मोटरसाइकिल पे। ये बात मैंने एक जगह सुनी थी पहले, हमारे साथ था अब्दुल रज़ाक, ये बैठा हुआ है जहानिया का। कहने लगे केरे पीर को लैके मैंने गया, इतने झंडे भी है नहीं, ढोल भी है नहीं, सामने बैठा है। अब्दुल रज़ाक खड़ा हो जा। किस सन में गए थे हम, सन याद है? कहते केरे पीर को लेके गए थे, ना झंडे ना टोले, इन्हें मेरे जिन कड़ने ने। हम गए थे ठट्ठा से आगे घोड़ाबाड़ी तहसील घोड़ाबाड़ी से आगे ठारे वाली से आगे केटी बंदर, जो पुरानी बंदरगाह थी, वहां के जंगल में रमजान की रातों में वो कहानी अजब है। जंगल बयाबान, रात को इफ्तारी के वक्त एक जगह इफ्तारी हुई, हम भी खा रहे थे, साथ बिल्लियां आई, वो भी साथ खा रही थी। अंधेरे में बिल्लियां भी खा रही, हम भी खा रहे। अनोखी कहानी है, क्या बताएं आपको। तो क्या बात कर रहा था? घर के अंदर बीमारी थी। हाँ, मोटरसाइकिल वाला, वहां मुझे पता चला, मैं जब वहां गया ना, तहसील घोड़ाबाड़ी है, ये अंदरून सिंध की एक तहसील है, उसका नाम है क्या? घोड़ाबाड़ी। मैंने पहली दफा देखा, आपने पहली दफा सुना होगा। ठट्ठा से आगे उसमें उन्होंने कहा यहाँ एक डॉक्टर साहब है, उसके मोटरसाइकिल का साइलेंसर नहीं है।
جب وہ آتا ہے پھٹ پھٹ کی آواز آتی ہے, سارے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ گیا. موٹر سائیکل کا نا وہ سلنسر کے اندر بنسری ہوتی ہے, کیا بلا ہوتی ہے, وہ نہیں ہے. وہاں بھی اس نے وہ بات کی, اس نے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ان کے موٹر سائیکل کی وہ سلنسر نہیں ہے. اس کی آواز جو آتی ہے نا, پھر ڈاکٹر کو وہ صاحب ہمیں دوائیں دیتے ہیں, ٹیکا لگاتے ہیں, کسی کو ڈرپ لگا کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں واپس آ کے میں ڈرپ جو ہے پھر اتار دوں گا. کہنے لگے آپ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, پھٹ پھٹ ہوتی ہے, پہلے تو 1-2 دفعہ گزر گئے. کہنے لگا پھر انہوں نے دستک دی, ہاں بھائی بچے ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہیں. لیکن کیسے؟ انہوں نے کہا 300 اونٹ صبح 300 اونٹ شام کو ہم صدقہ کرتے ہیں. او تمہارا صدقہ, اور تمہارے گھر تو روٹی بھی نہیں ہے, اور تم 300 اونٹ 4.5 کروڑ کا صدقہ صبح اور 4.5 کروڑ کا صدقہ شام کو, دیوانگی, کیسا پاگل پن. اور نے کہا ہم اللہ اکبر اللہ اکبر 300 بار صبح اول آخر 3 دفعہ 5 دفعہ 7 بار درود ابراہیمی, اور شام کو بھی اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں کہ مجھے سال ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گیا. کیسا کریم ہے, نام لے کے دیکھ صحیح, اس کو پکار کے دیکھ تو صحیح, اپنے وعدے پورے کر کے دکھاتا ہے. سچوں کا سچا جو ہوا, کھروں کا کھرا ہوا, سارا جہان وعدے پورے نہ کرے اور بندہ بھی وعدہ پورا نہ کرے, پر بندے اور رب میں فرق کیا ہوا. ہاں اگر وعدے پورے نہیں ہو رہے, دیکھ تجھے کروانے نہیں آتے, وہ کرنے والا ہے. کہنے لگے میرے گھر کے اندر بیماری ختم, وہ سلنسر فری ڈاکٹر سلنسر فری ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ختم. اس نے کہا آخر آواز دی, انہوں نے کہا بابا کیا ہے, کوئی دوائی دارو, بچوں کا, میری بچے ہیں. انہوں نے کہا تیرے بچے ہیں پر میرے بھی ہیں بچے, لیکن میرے بچوں کو مجھے دارو مل گیا. زلزلہ کا مارا ہوا, کمر بھی سیدھی ہو گئی, ٹانگ سیدھی ہو رہی, اور بچے ٹھیک ہو گئے, آپس میں لڑنا بھیڑنا ختم, بیماریاں ختم, گھر میں سکون راحت, اور گھر کے اندر چین آ گیا. کس کے پڑھنے سے؟ اللہ اکبر کے پڑھنے سے مجھے چین آ گیا اور مجھے راحت مل گئی. یہ ہے زندگی, ہے مزیدار زندگی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی مشکل ہے؟ آسان چیز. یہ زندگی ہے جس میں راحت ہے, جس میں رحمت ہے, جس میں خوشیاں ہیں, جس میں کامیابیاں ہیں, جس میں عزتیں ہیں, جس میں برکتیں ہیں. یہ زندگی ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, لاؤ اس زندگی کی طرف لوگوں کو, بھاگو دوڑو اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف. تھک گئی ہے سائنس, تھک گیا ہے زمانہ, نہ دو الزام کسی کو, نہ دو گالیاں حکومتوں کو, نہ دو وقت ضائع نہ کرو, نہ انگریز کو گالیاں دو, نہ کرو. وہ وقت جو گالیوں پہ لگانا, الزاموں پہ لگانا اور شکووں پہ لگانا ہے, وہ وقت اللہ اکبر پہ لگا دو, وہ وقت سورۃ التغابن پہ لگا دو, وہ وقت سورۃ الرحمان کی ڈرپ لگانے پہ لگا دو. دیکھو سچ کہہ رہا ہوں, یہ ایسا زندگی کا نظام ہے جو تجھے راحتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دے. نہ کھولے, کھول کے دکھا دے. میرا گھر کہتا ہے, میرا گھر خط میں عجیب بات لکھی. کہنے لگا میں جب یہ خط لکھ رہا ہوں میرے آنسو نکل رہے ہیں, اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میرا پیغام آپ اپری کے قارئین کو پہنچا دیں, اور درس میں بشک پہنچا دیں کہ اللہ اکبر سے میرا گھرانہ صحت یاب ہو گیا ہے. اور بتاؤں طاقتور سے طاقتور جن ہو, میرا تجربہ ہے 1 2 3 بارہا اللہ اکبر دل کی عظمت کے ساتھ کہیں, جن کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور کیوں صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے اور کوئی چٹان نہیں ٹوٹتی تھی اور کوئی مارکا نہیں فتح ہوتا تھا,
अल्लाहु अकबर का नारा लगाते थे, और अल्लाहु अकबर का नारा और एक जलसों में नारे, एक खंदक का नारा, वो और इसमें बड़ा फर्क है? हाँ, ये बात मैंने जनरल जावेद नासिर से सुनी थी, हाँ उससे सुनी थी। एक दो बात कर रहा था, एक बंदा ने अल्लाहु अकबर से कहा, कहने लगा चुप कर जा, ठहर जा, खंदक का अल्लाहु अकबर और तेरे अल्लाहु अकबर में फर्क है। वहां अल्लाहु अकबर पत्थर को तोड़ के टुकड़े टुकड़े कर दे, तेरा अल्लाहु अकबर तो बातिल के जाले को भी ना तोड़ सके। हाँ, मकड़ी के जाले को ना तोड़ सके जो बातिल है। अल्लाहु अकबर को दिल की गहराइयों के साथ, अजमत के साथ, कुव्वत के साथ, जिन टुकड़े टुकड़े, बातिल टुकड़े टुकड़े, कुफ्र टुकड़े टुकड़े, और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का ताल्लुक मिलता है। आप क्या समझते हैं अल्लाह अकबर में है क्या? अल्लाह अकबर कमाल है। अल्लाह अकबर में सबसे ताकतवर चीज खुद अल्लाह है। इसमें जात, इसमें अल्लाह, इसमें जात। अल्लाह अकबर में सबसे ताकतवर चीज क्या है? इसमें जात अल्लाह है, और सबसे अजीम है, सबसे बड़ा है। और अल्लाह अकबर का तर्जमा आज तक कोई मुफस्सिर, कोई मुहद्दिस, कोई मुफक्किर, कोई तर्जमा करने वाला, कोई समझने वाला, कोई समझाने वाला ना समझा सका, ना समझा सकेगा कि अल्लाह अकबर का माना क्या है, मफहूम क्या है। अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, अल्लाह इससे भी कहीं ज्यादा अजमतों वाला, कुव्वतों वाला, ताकतों वाला, कमाल वाला, वो करीम इससे कहीं ज्यादा है। अल्लाह अकबर को हम ना समझ सके, ना समझा सकेंगे, ना सूझ सके, ना सुझा सकेंगे, ना देख सके, ना दिखा सकेंगे, ना पढ़ सके, ना पढ़ा सकेंगे, ना लिख सके, ना लिखा सकेंगे। अल्लाह अकबर इतनी अजमत वाला है। और अल्लाह अकबर दिल की गहराइयों के साथ जादू के टुकड़े, जिन के टुकड़े, बुत के टुकड़े, बातिल के टुकड़े, इन चीजों को कर दे। ये शिफा याबी होती इसलिए है, ये फलसफा बयान किए बगैर आपको मजा नहीं आएगा, आपके दिल में बात ठुकेगी नहीं। बकौल एक बाबा जी थे, वो ये लफ्ज कहते थे कि तेरे दिल में बात उस वक्त ठुकेगी, यानी उतरेगी, जब तुझे बात यूं समझाऊंगा। वो कैसे कि अल्लाह अकबर के से बातिल टूट जाता है। जिन्नात की दुनिया, नजरे बद की दुनिया, शयातीन की दुनिया, कुफ्र की दुनिया, बातिल की दुनिया, फितनों की दुनिया, फसाद की दुनिया अल्लाह अकबर से टूट जाता है। मालूम हुआ अगर मरीज पे जादू था तो टूटा अल्लाह अकबर से, फितना था तो टूटा अल्लाह अकबर से, नजरे बद थी तो टूटी अल्लाह अकबर से, और कोई काली चीज थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई जिन था टूटा अल्लाह अकबर से, कोई जिन्नी थी टूटी अल्लाह अकबर से, कोई फसाद था और कोई गुमराही थी टूटी अल्लाह अकबर से। मालूम हुआ कि अल्लाह अकबर से फायदा होता इसलिए है कि अल्लाह अकबर से बातिल और बातिल की कुव्वतें और फितने और ये सारी चीजें टूट जाती हैं। अल्लाह अकबर, ये चीजें टूट जाती हैं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के वजूद से। जाल हक वज़हकल बातिल, जब हक आता है बातिल का भेजा निकल जाता है। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़ अलल बातिल, हक जब आता है और हक को उठा के बातिल के भेजे मारे दिमाग पे, उसका भेजा निकल जाता है और बातिल का कुछ नहीं बचता। ये फितना, ये फसाद, ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये जिन्नात, ये जादू, ये फसाद नजरे बद का और ये सहर सारा हवाओं फजाओं में, ये सब बातिल है, ये सब दज्जाल है। इसका इलाज अल्लाह 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 जल्ल जलालहू, ये अल्लाह अल्लाह है, ये अल्लाह इसका नाम, अल्लाह का नाम और अल्लाह के नाम की ताकत। और याद रख, ताकतवर चीज को ताकत से फेंक, फिर इसकी तासीर देख। है ताकतवर चीज को ताकत से मार,
چیز طاقتور ہے، گولی طاقتور ہے، اس کو ہاتھ سے مار فائدہ ہوگا، اس کو بندوق سے مار. گولی کے اندر طاقت ہے، طاقتور چیز کو طاقت سے مار. گولی طاقتور ہے لیکن اس کو ہاتھ سے مار، اس کو گلیل سے مار، اس کو کمان سے مار. نہ کمان سے مار کچھ نہیں، چوٹ لگے گی مرے گا نہیں. گلیل سے مار نہ، ہاتھ سے گھما کے مار نہ، طاقتور چیز کو طاقت سے مار. اس گولی کو بندوق میں رکھ کے مار، دیکھ نشانہ لگتا نہیں مرتا. اللہ جل شانہ کا نام طاقتور ہے. طاقتور یقین کے ساتھ، طاقتور گمان کے ساتھ، طاقتور جذبے کے ساتھ، طاقتور سچی کیفیت کے ساتھ، سچے وجدان کے ساتھ. ہائے 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 ہائے